لیکن اب ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ ہم کوئی اتنی بنانا ریپبلک ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان کمزور نہیں ہے۔ قلعدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر صاحب کا بیان ہے، تھوڑی دیر پہلے یہ بیان آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارتی حملے کے نتیجے میں ان کے خاندان کے 10 افراد اور 4 قریبی ساتھی شہید ہو گئے ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ظلم نے سارے ضابطے توڑ دیے ہیں، اب کوئی رحم کی امید نہ رکھی جائے۔ بھارت نے 25 منٹ کے اندر within 25 منٹس دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ جو جنازے پڑھے جا رہے ہیں، یہ ہم آج یہ جنازے پڑھ رہے ہیں۔ لٹتا پٹتا ٹوٹتا اور لاغر بیمار پاکستان وہ انڈیا کو سوٹ کرتا ہے؟ وہ جو کمر ٹوٹی دہشت گرد جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے تھے، یہ بات کہی جاتی تھی، تو بھارت نے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں تو کون سا نیوکلیر ہمیں لائک یہ ایک مذاق کی بات ہے، وہ اس میں آ کر کے ایسے بولے نہیں وہ پاؤ پاؤ والے بوم میں، ارے یار ارے یار مذاق پتہ اتنی سیریس بور ہونے والی ہے اس کا اتنے سیریس ٹاپک پہ، نہیں جی وہ پاؤ پاؤ کا نیوکلیر بوم نکالیں گے، ارے مر گئے۔ 25 منٹ کے اندر 25 منٹس کے اندر ان دہشت گردوں کی کمر ایسے توڑی ہے۔ کچھ فیک نیوز پاکستان کی جانب سے بھی پاکستانی دانشور قسم کے صحافیوں نے پھیلائی، ہائے اللہ حملہ کر دیا، جوابی حملہ کر دیا۔ ہیلو دوستو، نمسکار، رائے نیوز ایم پی میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو انڈین آرمی کو ہلکے میں لینے والے پاکستان اور اس کے آتنکی آج پاکستان میں خون کے آنسو روتے نظر آ رہے ہیں۔ بھارتی سینا کی ایئر اسٹرائیک میں آتنکی مسعود اظہر کے پریوار کے 10 سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آئی ہے۔ بھارتی سینا کی ایک دم سٹیک اسٹرائیک سے اب پاکستان کی سانسیں پھولنے لگی ہیں۔ پاکستان بھارت سے اب اور حملہ نہ کرنے کی گوہار لگاتا نظر آ رہا ہے۔ وہیں پاک میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت نے اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہی پاکستانی آتنکیوں پر اتنا سٹیک حملہ کیسے کر دیا۔ بھارتی سینا اور وایو سینا نے اس ایئر اسٹرائیک کو مل کر انجام دیا ہے اور اپنی 26 معصوم ہندوستانیوں کی جان کا بدلہ پاکستان میں بیٹھے آتنکیوں سے لے لیا ہے۔ مولانا مسعود اظہر چیف جیش محمد کے چیف مولانا مسعود اظہر کے فیملی کے 14 لوگ اس کے اندر مارے گئے ہیں، جس میں 10 ان کے گھر کے افراد، ان کے پریوار کے لوگ 10 اور 4 ان کے ساتھ کام کرنے والے، یعنی 14 لوگ مولانا مسعود اظہر کے گھرانے کے 14 لوگ اس دہشت گرد جو وہ حملہ کیا کرتے تھے ان کے گھر کے اب 14 لوگ مارے گئے ہیں، اور وہ اس حملے میں مارے گئے ہیں جو انڈیا نے کیا ہے 50 سالوں میں، in 50 years deepest strikes from India۔ یہ ایک بہت بڑی اسٹرائک کی ہے، بہت بڑا حملہ کیا ہے بھارت نے، اور اتنا پریسائز اٹیک، اتنا سوچ سمجھ کے جو انہوں نے کیا ہے۔ 25 منٹ کے اندر 9 ٹھکانوں کو، 25 منٹ کے اندر پورے پاکستان، اکراس پاکستان 9 جگہوں پر انہوں نے چن کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، اور اس وقت وہاں پر ان ٹھکانوں پر آگ لگی ہوئی ہے، تباہ ہو چکے ہیں مدرسے، وہاں پہ جو مسجدیں تھیں مدرسوں کے ساتھ، اور وہاں پر جتنے لوگ رہ رہے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے کہا یہ جا رہا تھا کہ جہاں پر مسعود اظہر ہے اس جگہ کو، ٹھکانے کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کو اٹھا کر کہیں اور لے جایا گیا۔ اسی طرح جو حافظ سعید ہے اس کا بھی ٹھکانہ چینج کر دیا گیا۔ ایسی خبریں اور فوٹیجز آتے رہیں گے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ یعنی یہ نظر آ رہا تھا اور بھارت کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو کہیں اور سیکیورٹی دی جا رہی ہے، اور لاہور میں جوہر ٹاؤن کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو کہ حافظ سعید کا گھر ہے وہاں پر، کہ وہاں سے اٹھا کر اس کو کہیں اور لے جایا گیا ہے۔ تو مولانا مسعود اظہر کو جو بہاولپور میں نشانہ بنایا گیا ہے بھارت کی طرف سے، مولانا مسعود اظہر کا ٹھکانہ وہاں پر مسجد پورے طریقے سے جو پہلے ان کے مدرسے سے کے نام سے مشہور تھی، یعنی مسعود اظہر کے مدرسے کے نام سے، مدرسہ کا نام تھا پہلے لیکن اب اس کو مسجد بنا دیا گیا تھا، وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ تباہ دے، مسعود اظہر تباہ دے، حافظ سعید تباہ دے، اور دہشت گرد تباہ دے۔ یہ میں آپ کو لیٹسٹ نیوز آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ مسعود اظہر کی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسعود اظہر یہ کہہ رہا ہے کہ خدا اسے اٹھا لیتا، اللہ اسے اٹھا لیتا، یعنی اس کا جب پورا خاندان مارا گیا تو اس کو اٹھا لیتا۔ تو بھارت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دیر کس چیز کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے اس کی یہ جو حملہ ہوا ہے بھارت کی طرف سے، اس کے بہت سارے اینگلز ہیں۔ دیکھیں جیسا میں نے آپ کو کہا
इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स, इन स्ट्राइक्स को मैं ये कहूंगी कि ये इजराइल स्टाइल स्ट्राइक्स थी। भारत ने इजराइल की तरह की स्ट्राइक्स की हैं जैसे इजराइल ने हमास के दहशतगर्दों को, लीडर्स को चुन चुन के मारा था, जिसमें इस्माइल हनिया, जिसमें और बहुत सारे जो मारे जाते रहे, हम आपको सबके प्रोग्राम्स करके बताते रहे कि अब इसको मार दिया। वैसे ही इजराइल स्टाइल स्ट्राइक्स इंडिया ने कर डाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं ये इजराइल से मिलती जुलती हैं। अब ये भारत ने सोच समझ के ऐसा किया या उसने खुद से अपना ये प्लान स्ट्राइक्स का ऐसा बनाया। जो ये बात कही जा रही है कि 50 साल में पहली बार अंदर घुस के कितने 100 किलोमीटर अंदर जाकर उन लोगों को ठिकाना बनाया है जिसके बारे में भारत का ये कहना था कि ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं और करते रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। अब एक और बहुत बड़ी बात आपको मैं बताती हूं। भारत ने यह हमला करने से पहले 5 कंट्रीज को, 5 कंट्रीज को, 5 मुल्कों को, 5 देशों को अपने ट्रस्ट में लिया था, अपने कॉन्फिडेंस में लिया था और उनको यह बताया था कि हम पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। उन देशों में बरतानिया, यूके, अमेरिका, साथ में यूएई, सऊदी अरेबिया। कैन यू इमेजिन, सऊदी अरेबिया और यूएई को इंडिया की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया था कि पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं और 25 मिनट में ये हमला किया भारत ने। और 25 मिनट के बाद, हमला करने के बाद जब ये कंप्लीट हो गया तो उसके बाद इंडिया ने इन 5 कंट्रीज को दोबारा इन्फॉर्म किया और बताया कि हमने अपना हमला, अटैक कंप्लीट कर दिया है, मुकम्मल कर दिया है, हमने जो करना था वो कर लिया है। अब अगर पाकिस्तान इसके जवाब में कुछ करेगा तो आप देख लें, उसको आपको देखना होगा। फिर हमने आपको बता दिया है, हमने जो करना था करने से पहले बता दिया था, करने के बाद बता रहे हैं। ये वही बात है जो मैं एक प्रोग्राम में थी इंडिया के, बहुत ही कम मैं इनके प्रोग्राम्स में जो है इंडिया के प्रोग्राम्स में मैं जाती हूँ, लेकिन कभी कभार चली भी जाती हूँ। तो उसमें यह है कि वो यही मैंने उस वक्त भी ये कहा था। आपको पता है ये वो 3-4 दिन पहले की बात है। मैंने ये कहा था कि इंडिया जब हमला करेगा वो कुछ कंट्रीज को अपने कॉन्फिडेंस में लेगा और देखें यही बात आ रही है। ऐसे ही होता है। अब ये दुनिया ऐसी है कि आप कंट्रीज को बताते हैं, अपने जो ऐसे कंट्रीज जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, वहाँ पे ट्रस्ट करते हैं, आप उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या चारा है? ये वो सिचुएशन है कि जहां आप आगे भी नहीं बढ़ सकते और पीछे भी नहीं जा सकते। वो क्या है कि आगे खाई और पीछे क्या, उगला भी ना जाए और निगला भी ना जाए। वैसे तो मैं देख रही थी कि एलओसी पर बहुत भारी फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से काफी ये ऐसा जो है वो कुछ किया जा रहा है, वहां पर हो रही है फायरिंग। लेकिन वो वाली स्ट्राइक्स ये जैसे इंडिया ने की हैं, पाकिस्तान क्या वो करेगा या कर पाएगा या करना चाहिए? तो देखें, बात यह है कि जो मैंने ये कहा कि आगे खाई और पीछे समंदर, उसकी वजह यह है कि एक तरफ आपको अपने लोगों को ये दिखाना कि देखो हमने तो ये कर दिया। वैसे तो आपने वो पहले ही दिखा दिया कि हमने इतने जहाज मार गिराए, हमने इतने जहाज मार गिराए। तो कोई ये कह रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता गिनती बढ़ती चली जा रही है, ऐसा ना हो कि शाम होते होते आप कहें कि पूरी भारतीय फजाइया को और उनके पास जितने जहाज थे सबको मार गिराया, यहां तक बात ना पहुंच जाए। तो जरा देखभाल के रखिए, जरा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि आपको सबको ही जो है वो फिर हिसाब देना पड़े कि हाँ जी दसो किन्नू किन्नू तुसी मारे है। तो बात यह है कि आप ठीक है, लोगों में अपनी वो जो इज्जत रखने के लिए आप जो भी कर लें। भाई देखें, मैं तो इसको ये कहती हूँ, जहां पर भी कोई हमला करेगा उसका जहाज मारा गिराया जा सकता है, ऐसी क्या बात है? यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने 1-2 जितने भी अगर गिराए हैं, वैसे ऐसी ये भी मैं आपको बताऊं, हामिद मीर साहब जैसे बड़े जर्नलिस्ट ने भी एक कह रहे हैं कि फेक वीडियो जो है वो पोस्ट कर दी और वो ये कहा जा रहा है कि वो जो इमेज या वीडियो इमेज था मेरा ख्याल है वो कई साल पुराना था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इंडिया का तैयारा जो है हमने मार गिराया पाकिस्तान की फोर्स ने। तो वो पता ये चला कि ये तो पुरानी फुटेज है। ऐसी कई एक फुटेजेस और इमेजेस शेयर करवाए गए हैं